जय श्री राम। मारू नाम शशिकांत भाई पटेल। आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद सौराष्ट्र प्रांतना महामंत्री तरीकेनी जवाबदारी निभावी रह्यो छुं। आजे अपना धर्म और राष्ट्र माटे धार्मिक लोको जे छे, राष्ट्रवादी लोको छे, एक मेसेज आपना द्वारा हूँ आपवा मांगू छूं। आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ए संस्थानो आछो परिचय हूँ हिंदू समाजनी सामे मूकीश। आप सौए आम तो नाम सांभळेलुं ज हशे, छतां पण हूँ एनो उल्लेख करूं छूं। आपणा देशमां समयांतरे इतिहास तरफ जो नजर नाखीए तो महापुरुषोनो जन्म थतो होय छे, समाज सुधारकोनो जन्म थतो होय छे अने पोताना जीवन दरमियान ईश्वरे सोंपेलुं काम ए पूरुं करी अने आ संसारमांथी जता होय छे। एवो ज प्रसंग अपना गुजरात माटे अने देश माटे गौरवनो छे, जेने आपणे हिंदू हृदय सम्राट तरीके आपणे ओळखीए छीए। एवा परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया एमनी थोड़ो परिचयनी आछी झलक आपवानो हूँ प्रयत्न करूं छूं। गुजरातनो सौराष्ट्रनी धरती, सौराष्ट्रनी धरती एटले इतिहासनी धरती छे, साधु संतोनी तपोभूमि छे, ज्यां आजे एवा गरीब परिवारोने पोतानुं जीवन टकाववा माटे अनाज नथी एवा अनेक विस्तारोमां सौराष्ट्रमां जे अन्न क्षेत्रों चाली रह्या छे। आ तपोभूमि उपर, साधनानी भूमि उपर ज्यां स्वामी दयानंद सरस्वतीनो जन्म थयो होय, ज्यां नरसिंह मेहतानो जन्म थयो होय, ज्यां भगवान कृष्णए द्वारकाने कर्मभूमि बनावी होय, महात्मा गांधी होय, अनेक महापुरुषोए सौराष्ट्रनी जन्मीमां जन्म लीधो छे। एमांना एक एवुं नाम छे जे हिंदू समाज माटे गौरवशाળી नाम छे, ए नाम छे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया। आ महापुरुष एक किसान परिवारमांथी आवे छे, गरीब परिवारमांथी आवे छे। एज्युकेशन माटे, शिक्षण माटे एमनी पासे आर्थिक सद्धरता पण न होवाना कारणे ए नानी उंमरमां अमदावादमां स्ट्रीट शेरीमां जे लाइट होय छे, स्ट्रीट लाइट, एनी नीचे कंतान पाथरी अने अभ्यास आ बाळक करे छे। बचपणथी ज एमनी तीव्र बुद्धि, भणवामां होशियार, यादशक्ति एमनी पावरफुल, भणता 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 ए गुजरातना 4 डॉक्टरो जे सारामां सारा केन्सरना कहेवाय एमांना फर्स्ट नंबरना केन्सर तरीके एमने डिग्री प्राप्त करी। अमदावादमां एमने पोतानी होस्पिटल चलावी, खूब घणा बधा लोकोना केन्सरना ऑपरेशनो करीने साजा कर्या। समयांतरे ए बचपणथी ज आरएसएसनी शाखामां जता अने संघनी अनेक नानी मोटी जवाबदारी निभावता निभावता तेओ एक तरफ केन्सरना डॉक्टर अने साथे साथे विश्व हिंदू परिषद गुजरातना महामंत्रीनी जवाबदारी संभाળી। गुजरातनी अंदर विश्व हिंदू परिषदनुं काम एकदम नील हतुं, त्यारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय केका शास्त्री जेवा विद्वान वाचस्पति डॉक्टर वीए वणिकनी अंदर जबरदस्त संगठननुं काम एमनी कुशल बुद्धिथी ऊभुं कर्युं। गुजरातनी साथे साथे अशोक सिंगल जे विश्व हिंदू परिषदना सर्वे सर्वा हता, एमने एम थयुं कि आखा भारतमां हिंदुत्वनी सुरक्षा माटे एक मजबूत संगठन ऊभुं थाय तो एने कोई पण योग्य व्यक्ति, योग्य कार्यकर्ता जो देखायो होय तो मात्र ने मात्र डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया एमनी नजरमां आव्या। एमने मात्र आदेश कर्यो कि प्रवीण, आपको पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन करना है और आपको परिवार छोड़ना पड़ेगा। 41 वर्षनी उमरे अशोक जी ना कहेवाथी, साधु संतोना आशीर्वाद थी
પોતાની હોસ્પિટલ એ ટ્રસ્ટને અર્પણ કરી દીધી અને એમણે નક્કી કર્યું કે મારે હિન્દુ સમાજની સુરક્ષા, હિન્દુ સમાજનું સન્માન અને ગરીબ હિન્દુને સમૃદ્ધ બનાવવો એ ધ્યેય સાથે આ યુવાન એ દેશના હિન્દુત્વના કાર્ય માટે નીકળી પડે છે. આપ સૌ વિદિત છો કે આખા ભારતની અંદર સંઘ પરિવારના અનેક આયામોમાં જો શક્તિશાળી આયામ ઊભું થયું હોય તો એ માત્ર ને માત્ર વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ. એના માટે અશોક સિંઘલ અને ડોક્ટર પ્રવીણ તોગડિયા જબરજસ્ત પુરુષાર્થ કર્યો. હું ત્યાં સુધી કહીશ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને સત્તા ઉપર પહોંચાડવા માટે, સત્તા ઉપર એટલા માટે પહોંચાડવા માટે કે હિન્દુત્વના જે લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કરવાના હતા એના માટે સત્તા જરૂરી હતી. તો ભારતીય જનતા પાર્ટીને સત્તા સુધી પહોંચાડવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો એના માટે પ્રવીણ તોગડિયા, અશોક સિંઘલે અનેક સંતોને મેદાનમાં ઉતાર્યા. એમાં મુખ્ય હું બે નામ લઈશ, પરમ પૂજ્ય સાધ્વી ઋતુમ્બરાજી અને આચાર્ય ધર્મેન્દ્રજી મહારાજ, જેની ગુજરાત અને દેશમાં અનેક સભાઓ થઈ. જે સભામાં 5-5 લાખ લોકો ઉમટી પડતા હતા અને હિન્દુત્વનો મેસેજ અને જબરજસ્ત જનજાગરણ અભિયાન ચાલ્યું અને કોંગ્રેસનો તપતો સૂરજ એ આથમવા લાગ્યો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો હિન્દુત્વના ધ્યેય સાથે એક ઉદય થયો અને શરૂઆત થઈ. તો હિન્દુત્વનો પાયો નાખવાનું કામ એ અશોક સિંઘલ અને પ્રવીણ તોગડિયાએ કર્યું છે અને આ હિન્દુ સમાજના ઇતિહાસમાં ક્યારેય નહીં ભૂલાય. સમયાંતરે આખા દેશમાં હિન્દુત્વનું શાસન અર્થાત ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન આવ્યું. પરિસ્થિતિવશ જેને સત્યનો રાહ પકડ્યો છે, જેને જીવનનો સંકલ્પ નક્કી કર્યો છે કે મારે પ્રત્યેક વ્યક્તિની ઉન્નતિમાં મારી ઉન્નતિ છે, હું મારા જીવનમાં સત્યનું ગ્રહણ કરીશ અને અસત્યનો પરિત્યાગ કરીશ અને સત્ય સાથે કોઈ દિવસ સિદ્ધાંત સાથે સમાધાન નહીં કરું. આ ધ્યેય સાથે ગુજરાતનો યુવાન નીકળેલો એ ડોક્ટર પ્રવીણ તોગડિયાએ જ્યારે સમય ઉપર એને કહેવામાં આવ્યું કે તમારે કટ્ટર હિન્દુત્વવાદ તમારે છોડવો પડે અને આ દેશમાં અન્ય સંપ્રદાયના લોકો રહે છે એની સાથે તમારે કામ કરવું પડે, ત્યારે પ્રવીણ તોગડિયાએ કોઈ પણ વિચાર કર્યા વગર એમને સંસ્થામાંથી રાજીનામું આપી દીધું અને એમને હુંકાર કર્યો કે હું હિન્દુત્વની સુરક્ષા માટે નીકળેલો એક યોદ્ધો છું અને મારે તો હિન્દુત્વની સુરક્ષા માટે, હિન્દુ સમાજના સંગઠન માટે કામ કરવું છે. 24 જૂન 2018 એનો એક મોટો ઇતિહાસ છે. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ નો આ તારીખના જન્મદિવસ છે. તે દિવસ નક્કી કર્યો અને શુદ્ધ અને સાત્વિક હિન્દુત્વનું સંગઠન ઊભું થાય, હિન્દુત્વ સાથે કોઈ સમાધાન નહીં. એના માટે સાધુ સંતોના આશીર્વાદ સાથે ભારતના ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં તાલ કટોરા સ્ટેડિયમમાં લાખોની સંખ્યામાં દેશમાંથી યુવાનો કાર્યકર્તાઓ આવ્યા હતા. એની હાજરીમાં હિન્દુત્વનો જયઘોષ સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદની સ્થાપના કરવામાં આવી. આજે અનેક સંગઠનો હિન્દુત્વનો ઠેકો લઈને ચાલનારા લોકો છે. હિન્દુત્વનું કામ થાય એ ઘણી સારી બાબત છે અને જરૂરી છે, પણ શુદ્ધ હિન્દુત્વનું કામ એ માત્ર ને માત્ર ડોક્ટર પ્રવીણ તોગડિયાના નેતૃત્વની છે. લાખોની સંખ્યામાં આખા દેશમાં, એ આસામ હોય, અરુણાચલ પ્રદેશ હોય, કેરળ હોય, ગુજરાત હોય, રાજસ્થાન હોય, મધ્યપ્રદેશ હોય, છત્તીસગઢ હોય, ભારતનું કાશ્મીર હોય, કોઈ પણ દેશનું રાજ્ય હોય, એ રાજ્યમાં આજે 90% કાર્યકર્તાઓ પ્રવીણ તોગડિયાની સાથે છે. આ પ્રવીણ તોગડિયા કોઈને કહેવા માટે નતા ગયા કે તમે મારી સાથે રહેશો કે નહીં. તો આજે આખા દેશમાં 90% કાર્યકર્તાઓ એમના આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદમાં જોડાઈ
અને હિન્દુત્વની સુરક્ષા માટે કામ કરી રહ્યા છે. આજે અમે લોકો સફળતાપૂર્વક આ કામને અમે આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ. આ અમારો યજ્ઞ છે. એ યજ્ઞ એ ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિના વૈદિક ધર્મ જે છે એ વૈદિક ધર્મની સુરક્ષા માટે, એના સિદ્ધાંતોની રક્ષા માટે, એના પ્રચાર પ્રસાર માટે ભારતના દર્શન શાસ્ત્રો, ઉપનિષદ, ગીતા જેવા ગ્રંથો, ભગવાન કૃષ્ણ અને ભગવાન રામના આદર્શો, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, મહારાણા પ્રતાપ, પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ જેવા યોદ્ધાઓ, ભારતના ક્રાંતિકારીઓ, વીર ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા જેવા ક્રાંતિકારીઓનો વિચાર સાથેનું આ સંગઠન આગળ વધી રહ્યું છે. અમે કોઈની લોલીપોપ ધરાવનારા લોકો નથી. અમારે તો ક્રાંતિ કરવાની છે. જ્યાં ક્રાંતિ છે ત્યાં વિજય છે. એટલા માટે અમે સત્યની રાહ પર ચાલનારા લોકો છીએ. અસત્યને અમે કોઈ પણ સમય અને કોઈ પણ સંજોગે ચલાવી લેવા માંગતા નથી. અમારો લક્ષ્ય છે પ્રત્યેક લોકોની ઉન્નતિમાં અમારા સંગઠનના તમામ કાર્યકર્તાઓની ઉન્નતિ થાય, ધર્મની ઉન્નતિ થાય, રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ થાય, વિશ્વનું કલ્યાણ થાય. આ ધ્યેય અને આ લક્ષ્ય સાથે ચાલનારા અમે ક્રાંતિકારી લોકો છીએ. આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ એ શુદ્ધ હિન્દુત્વના વિચારો, મેં જેમ કીધું વેદ, ગીતા, ઉપનિષદ એના સિદ્ધાંતોના આધારે ચાલનારા આ સંગઠન છે. આ સંગઠનનો મુખ્ય જે ધ્યેય છે એ હિન્દુ સમાજની સુરક્ષા, હિન્દુ સમાજની સમૃદ્ધિ અને હિન્દુ સમાજનું સન્માન અને ભારતનો અને હિન્દુઓનો જે ઇતિહાસ છે એને પુનઃ હિન્દુ સમાજને યાદ કરાવવાનું કામ આ આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ કરે છે અને કરતું રહેશે. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ.